تہدیہ بآواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس بزم سے مقصود ہے اصلاح مفاسد، اس بزم سے مقصود ہے اصلاح مفاسد۔ نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا، نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ مختصر وقت میں اپنی بات کو آپ تک رکھ کر انشاءاللہ گفتگو کو ختم کر دوں گا۔ آپ نے ابھی ماضی قریب میں مرکزی دارالافتاء کے فتوے کے متعلق بہت سارے شور و شغب اور واویلے کو سنا ہوگا، سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا، مگر آئیے میں بتاؤں جو سرکار تاج شریعت کا موقف ہے وہ موقف اوپر تک جائے، وہی موقف اعلیٰ حضرت کا ہے، وہی موقف تابعین کا ہے، وہی موقف ائمہ مجتہدین کا ہے۔ تصویر سازی، فوٹو کھینچنا کھچوانا، تصویر سازی یہ پہلے بھی حرام تھی، آج بھی حرام ہے اور قیامت تک یہ حرام ہی رہے گی۔ میں ان کی تائید چاہتا ہوں اور قرآن کی آیت کریمہ اللہ فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں اللہ کی لعنت ہے ان پر دنیا اور آخرت میں، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اٹھائیے ذرا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تفسیر، جس کے راوی حضرت اکرمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں ایذا دینے والوں سے مراد کون ہے؟ کہا ہم الذین یصنعون الصور، اس سے مراد وہ ہے جو تصویریں کھینچتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں، تصویر سازی کیا کرتے ہیں۔ اب آئیے ذرا آگے بڑھتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی بیوی میری اور آپ کی ماں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کی حدیث کو امام بخاری نے بھی لیا ہے، امام مسلم نے بھی لیا ہے، مگر الفاظ امام مسلم کے ہیں۔ فرماتی ہے دخل علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وقد سترت صحبة لی بقرام فیہ تماثیل فلما رآہ حتکہ وتلفن وجہہ وقال یا عائشۃ اشد الناس عذابا عند اللہ تبارک وتعالی یوم القیامت الذین یضاہون بخلق اللہ تبارک وتعالی فقطعناہ فجعلنا منہ وسادۃ او وسادتین۔ ام المومنین فرماتی ہے مختلف حدیث کے الفاظ ہے، سرکار نے ایک دن سفر سے تشریف لائے، ام المومنین فرماتی ہے ایک دن آقا میرے پاس آئے تو آقا کریم علیہ السلام کے آنے سے پہلے میں نے اپنی طاق کو ایک پردے سے بند کیا تھا، اس میں تصویریں تھی، اس میں تصویر تھی۔ آقا کریم علیہ السلام کی جب نظر پڑی میرے نبی نے اس کو پھاڑ دیا اور آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، جو ناگواری کے آثار تھے۔ سرکار نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور اس کے بعد آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اے عائشہ تمہیں پتا ہے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ سخت عذاب کن کو ہوگا؟ ان کو ہوگا جو اللہ کی تخلیق جیسی اللہ کی تخلیق کی مشابہت کرتے ہیں۔ اللہ خالق ہے، اللہ تصویر بنانے والا ہے، هو الذی یصورکم فی الارحام، اللہ رب العزت کی اس تخلیق کی مشابہت کرتے ہیں۔ فرمایا ان کو قیامت کے دن سب سے سخت عذاب ہوگا۔ آقا کریم علیہ السلام کی بیوی ہماری ماں ام المومنین فرماتی ہے جب میں نے سرکار کی ناراضگی کو دیکھا فقطعناہ، میں نے اس پردے کو کاٹ دیا اور کاٹنے کے بعد اس کے دو تکیے بنا لیے، صورت کو مس کر دیا گیا ہے۔ اب آئیے ذرا آگے بڑھتے ہیں۔ اس طرح کی بہت ساری حدیث ہیں جن سے تصویر کی حرمت ثابت ہوتی ہے۔ آج ایک واویلا مچایا جا رہا ہے، حرمت کا مسئلہ، تصویر کی حرمت کا مسئلہ مختلف ہی ہے، فلاں نے اختلاف کر دیا ہے، فلاں نے اختلاف کر دیا ہے۔ میں ڈنکی کی چوٹ پر اپنے ان بزرگوں کے قدموں کو چوم کر کہتا ہوں تصویر کا مسئلہ نہ کبھی مختلف ہی تھا اور نہ آج ہے۔ تمہارا ذہن و دماغ اختلاف پیدا کر کے اس مسئلے کی حرمت کو آسانی میں بدل نہیں سکتا، جواز کی طرف لے جا نہیں سکتا۔ جو تاج الشریعہ نے پیغام دیا ہے اور ان سے پہلے جو اعلیٰ حضرت نے عطاء القدیر فی حکم تصویر میں دیا ہے وہی موقف حق ہے اور الحمدللہ ہم اس کو مانتے ہیں۔ اب آئیے ذرا آگے بڑھتے ہیں۔ بات یہ چل رہی ہے کہ یہ مسئلہ مختلف ہی ہے، ہم نے کہا کبھی مختلف ہی رہا نہیں اور نہ ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کا جواز ثابت کرنے کے لیے یہ کہہ دیا تصویر ہمارے نزدیک حرام تو ہے مگر ضرورت کا تحقق ہو گیا ہے۔ میں نے کہا اپنی تحقیق کو اپنے پاس رکھو، اس لیے کہ تمہاری تحقیق میں ہمیشہ اختلاف ہوتا رہتا ہے۔ کبھی تم مدنی چینل کے بارے میں کہتے ہو، اس کو دیکھنا نہایت مستحسن
फजल है। मैं पूछना चाहता हूँ, इस्तेहसान की हद तो फर्ज पर जाकर रुकती है, तो क्या तुम्हारे नजदीक मदनी चैनल का देखना ये फर्ज हो गया? इसको फर्ज के दर्जे में रखते हो। हम ऐसों की तहकीक नहीं मानते, हम तहकीक ऐसे की मानते हैं जिसकी तहकीक में खुलूस भी होता है, जिसकी तहकीक में तकवा भी होता है, जिसकी तहकीक में सलाह भी होती है, जिसकी तहकीक में फलाह भी होती है। हम उस्ताद शरिया की तहकीक को सामने रख के आगे चल रहे हैं। जो मिंबर इमाम आजम है, वो इमाम आजम जिसका आलम यह था, जब कोई मसला हल नहीं होता था, 40 बार कुरान पाक के खत्मात करने के बाद जब मसला लेकर बैठते थे, अल्लाह ताला मसले का हल फरमा दिया करता था। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो फरमाइएगा, मैं दो इस्तिदलाल की बात करता हूं। दूसरा इस्तिदलाल यह किया गया, जो कल तक टीवी और मूवी के बारे में कहते थे झूठ के खिलाफ जंग जारी रहेगी, गीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी, टीवी के खिलाफ जंग जारी रहेगी, मूवी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। मैंने कहा भैया कभी ये भी तो कह दो देवबंदियों के खिलाफ जंग जारी रहेगी, कभी ये भी तो कह दो बदअकीदा लोगों के खिलाफ जंग जारी रहेगी, कभी चैनलों पर बैठकर ये भी कह दो अशरफ अली के खिलाफ जंग जारी रहेगी, इस्माइल के खिलाफ जंग जारी रहेगी। ये कब बोलोगे? ये मसलहतें और हिकमतें मत निकालो। अगर तुम्हारे यहाँ नाम लेना आयब है तो बताओ, आला हजरत में 250 किताबें प्रत्येक बदमज़हबा में लिखी है और नाम ले लेकर के रख किया है, तो तुम्हारी मसलहत सही है या आला हजरत की मसलहत सही है? तवज्जो फरमाइएगा, आगे देखें। इस्तेदलाल किया, किताब का नाम है टीवी मूवी। कल तक जो घरों से टीवियां निकालते थे, आज वो कह रहे हैं 99 बदकिस्मती से 99% लोग टीवी में मुब्तला हैं। ये उनके जुमले हैं और ये इस्तेदलाल देखिए कितना मजबूत है। तस्वीर की हुर्मत के सिलसिले में हदीस एक जानिब, आज जनाब तो फिर न जाने दर्जा इत्तिहाद पर फाइज है किस पर है मैं नहीं जानता, मगर कह रहे हैं 99% लोग इसमें आ गए हैं और आने के बाद कहते हैं 1% बचे भी हैं तो वो भी किसी तरीके से दूसरों के यहाँ जाकर के देख लेते हैं, और अगर इतना ही नहीं तो क्या अखबार को देख लिया करते हैं। लिहाजा अब इसका मतलब आप समझ गए होंगे। अब आइए जरा फतावे रज़विया की 26वीं जिल्द के बारे में मैं उलमा की खास तवज्जो चाहता हूँ। 26वीं जिल्द है फतावे रज़विया की, उसका एक हवाला पेश कर रहा हूं। तासीम उम्मत का मसला अलग है, असबाब सित्ता का मसला अलग है। मेरे इमाम से ज्यादा असबाब सित्ता को समझने वाला कोई नहीं है, मगर फतावे रज़विया में आला हजरत फरमाते हैं मज़ामीर के बारे में कि मज़ामीर हराम है और हराम ही रहेगा, और फरमाया लोगों के जिसको आप म्यूजिक बोल सकते हैं, फरमाया हराम है, हराम ही रहेगा, और लोगों के गुनाह में मुब्तला हो जाने से कोई गुनाह जायज नहीं हो जाता। ये आला हजरत के जुमले हैं। फरमाया उनके मुब्तला होने से कोई गुनाह जायज नहीं हो जाता। कि अगर गुनाह को जायज करार दे दोगे तो फिर शरीयत को जाहिल और फासिकों के हाथ में मंसूख कर देना लाजिम आएगा। हमें ऐसे जाहिलों की तहकीक नहीं चाहिए। और आगे बढ़ो। हाँ, एक निस्बत की बात आती है। हाँ, बहुत पहले इख्तिलाफ चला था, मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। मैं निस्बतों का एहतराम करता हूँ, उनकी निस्बत हमारे सलाखों पर है, इसलिए कि निस्बतों से प्यार करने का मिजाज भी बरेली शरीफ ने हमें दिया है। तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। मगर याद रखिएगा, हजरत इमाम औज़ाई और इमाम आजम का मुनाजरा हो रहा है, गुफ्तगू हो रही है। मक्का शरीफ में दोनों जमा है। एक कहते हैं रफ़े यदैन क्यों नहीं करता, दूसरे कहते हैं आप क्यों करते हैं। इमाम औज़ाई ने कहा हदीस है, हदीस की सनद बयान की, हमसे हदीस बयान की ज़ुहरी ने, वो रिवायत करते हैं सालिम से, वो रिवायत करते हैं अब्दुल्ला इब्ने उमर से। इमाम आजम ने कहा मेरे नजदीक कोई हदीस सही है ही नहीं, तो रफ़े यदैन करूं कैसे। जरा पॉइंट पर आ रहा हूं, आम दम बरसरे मतलब पर आप जरा खास तौर से तवज्जो दीजिएगा। इमाम आजम भी अब सनद पेश कर रहे हैं। फरमाया हमारे नजदीक रफ़े यदैन ना करने पर दलील है। कहा मुझसे हदीस बयान की हजरत हम्माद ने, वो रिवायत करते हजरत इब्राहिम नखई से, वो रिवायत करते अलकमा असवद से, वो रिवायत करते अब्दुल्ला इब्ने मसूद से। अब यहां तक बात हो गई। इमाम औज़ाई चलान में आए, कहा देखो मैं तुम्हारे सामने ज़ुहरी की, अब्दुल्ला इब्ने उमर और सालिम की रिवायत सनद पेश कर रहा हूं और तुम उनकी बात करते हो। तो इमाम आजम ने जवाब का दिया था निस्बतें हमारे सर का ताज है। अरे हम मस्जिदों में अपने पैर की चप्पल लेकर इसलिए नहीं जाते, उसको अल्लाह के घर से निस्बत हो गई है। हम सादात से इसलिए भी प्यार करते हैं और इसीलिए प्यार करते हैं कि उनको निस्बत मेरे मुस्तफा के दर से है, हमें निस्बतों का एहतराम है। मगर आइए इमाम आजम ने क्या कहा, आपने फरमाया हजरत हम्माद जो है आपके इमाम ज़ुहरी से बड़े